بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاری محمد الیاس چینل پر میں اور قاری محمد بابر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین، بہت سے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق بہت زیادہ کمنٹس ملے کہ بھائی کوئی رزق کا وظیفہ ہمیں بتلائیں۔ تو میں نے قاری صاحب سے عرض کیا کہ قاری صاحب ہماری ناظرین کے لیے رزق کا کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جسے پڑھتے ہی انہیں فائدہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک بڑا ہی با کمال وظیفہ ہے جو میں نے اپنے مریدین کو بتلایا اور جن میں سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا۔ تو چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا مجرب عمل ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ اللہ کرم محترم، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ قاری صاحب جیسا کہ آپ نے مجھے بتلایا کہ آج آپ رزق کا وظیفہ شیئر کریں گے، جی جی اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ببرکت وظیفہ ہے، جی تو جلدی سے ہماری ناظرین کے ساتھ وہ عمل شیئر کرے تاکہ میرے دوست احباب بہنیں بھائی جی جی اس عمل کو پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نے سوال کیا ہے کہ کوئی رزق کے متعلق، رزق میں برکت کے لیے کوئی ایسا مجرب المجرب اور خاص الخاص عمل بتائیے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے محترم یہ وعدہ فرمایا ہے بے شک کہ تمہارا رزق میرے ذمے ہے۔ بے شک وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں ان سب کا رزق میرے ذمے ہے۔ میرے ذمے، بالکل۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، کہ میں اللہ سب سے زیادہ بہترین رزق دینے والا ہوں۔ بے شک تیسری جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ کی ذات عالی سے بڑا تمہیں کو رزق دینے والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف جگہوں پر، مختلف صورتوں پہ، مختلف سپاروں میں، مختلف آیتوں میں رزق کے متعلق فرمایا ہے کہ تیرا رزق میرے ذمے ہے۔ بے شک۔ تو اب رزق میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے محترم رزق میں کثرت، بالکل، اور ایک ہوتی ہے رزق میں برکت۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، مثال کے طور پہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ نبی نے دنیا بھی اللہ سے مانگی ہے کہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ اللہ کی ذات عالی سے غنا مانگا کرو، غنا، مالداری کا سوال کیا کرو اس سے، کیونکہ جو فقر و فاقہ ہے، جو تنگ دستی ہے، یہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے، بے شک، انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غلط راستوں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا بالکل انسان، بالکل، ہاں جی، حلال حرام کو بھول جاتا ہے۔ بھول جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس تنگ دستی آئے گی، رزق میں کمی آئے گی، رزق میں برکت نہیں ہوگی، حالات پریشان کن ہوں گے، پھر وہ بہت سارے لوگ غیر مسلم ہو جاتے ہیں، بہت ساری عورتیں غلط راستے پہ چل پڑتی ہیں، لوگوں کو نا باہر جانے کے لیے مرزائی بنتے ہوئے دیکھا ہے، بالکل بالکل ایسی بات ہے۔ اور وہ لوگ بڑے طریقے سے انہیں دعوت دیتے ہیں، جی جی لوگ اپنے حالاتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور اس طرف چل پڑتے ہیں، جی، لیکن یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اللہ کی ذات عالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے رزق مانگو، میرے ذمے تمہارا رزق ہے۔ نبی پاک نے بھی فرمایا کہ اللہ کی ذات عالی سے دنیا کی زندگی اچھی مانگو، اچھی مانگو، بے شک۔ تو اب رزق میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے برکت، ایک ہے کثرت۔ اللہ کی ذات عالی سے اگر ہم رزق میں برکت مانگنی چاہیے، کثرت نہیں مانگنی چاہیے۔ بے شک، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان میں یہ مانگا یا اللہ میرے رزق میں برکت ڈال دے،
ये नहीं मांगा कि या अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा मालो दौलत दे दे, बरकत की दुआ मांगी बरकत की हमेशा। दुआ मांगी है। आपका कारोबार है, आपकी फैक्ट्री है, आपका कारखाना है, आपकी मुलाजमत है, आपकी पॉकेट मनी है, आप उसमें ये दुआ मांगे या अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। बरकत डाल ये दे। थोड़े पैसे हैं, ये ज़्यादा पैसे को काम कर जाएं, बेशक। लाख रुपया है 2 लाख का काम कर जाए, 3 लाख का काम कर जाए। जब हम अल्लाह से बरकत मांगेंगे तो अल्लाह उसमें बरकत इंशाअल्लाह डालेगा। डालेगा बेशक। तो अल्लाह की ज़ात आली से रिस्क के लिए और रिस्क में बरकत के लिए 3 अल्लाह ताला के पाक और मुबारक नाम का वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मोहतरम, अगर सामीन ने यकीन कामिल से कर लिया तो इंशाअल्लाह इनको 100% फ़ायदा होगा। हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी, दुनिया की ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मालो माल हो जाएंगे, सुभान अल्लाह। दिल का गिना भी होगा और जनाब हाथ का गिना भी अल्लाह इनको अता फरमाएंगे। तो वजीफ़ा क्या है? अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। बेशक। दरमियान में अल्लाह ताला के पाक और मुबारक नाम 3, या गनियु, या मुगनियु, या रज़ाक, या गनियु, या मुगनियु, या रज़ाक, ये 3 नाम हर रोज़ नमाज फजर या नमाज मगरिब के बाद 21 मरतबा पढ़ने हैं। सिर्फ 21 मिनट। सिर्फ 21 मरतबा। मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन पढ़ने हैं यकीन कामिल से, यकीन कामिल से। तीनों को इकट्ठा पढ़ के एक तसव्वुर जी करना जी है ना। जी। अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, दरमियान में तीनों को इकट्ठा पढ़ना है, एक शुमार करना है। या गनियु, या मुगनियु, या रज़ाकु, या गनियु, या मुगनियु, या रज़ाकु, तीनों को इकट्ठा पढ़ा, एक शुमार किया, फिर तीनों को इकट्ठा पढ़ा, फिर एक शुमार किया। कर सब तीनों को आगे पीछे पढ़ सकते हैं। जी जी जी, माशाल्लाह। यानी कि या रज़ाकु, या गनीयु, या मुगनी, जी बिल्कुल बिल्कुल। या फिर या मुगनी, या गनीयु, या रज़ाकु, हाँ जी, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं जी, मैं ना। बता दूं। तरतीब का कोई लिहाज नहीं है। जी जी जी। मोहतरम ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि तरतीब की कोई रियायत नहीं है, आप नामों को आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं, इंशाअल्लाह उसमें भी 100% फ़ायदा होगा। फायदा होगा। तो आपने ये अस्माए मुबारका का अमल मगरिब या फजर की नमाज के बाद करना है। हर रोज़ इनको 21 बार पढ़ना है और सिर्फ 11 दिन तक। ज़ायद दिन भी पढ़ सकते हैं। हाँ, आप समझें कि बरकत अल्लाह ताला माल में डाल रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी का मामूल बना लें। रोजाना पढ़ लें, कितना टाइम लगेगा? जी जी जी, 2 से 3 मिनट लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रोज़ाना हर रोज़ इसको तरतीब के साथ आप पढ़ते रहें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा आपको बेपनाह बरकतें हासिल होंगी। कर सब एक और छोटा सा सवाल है। जी जी अमल तो पढ़ेंगे ये, जी जी। लेकिन ये तो नहीं ना कि हाली अमल पढ़ लिया और घर बैठे रहे। हाँ, ये बात भी सही है मोहतरम आपकी, कि मोहतरम ये मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ अमल पे इक्तिफा नहीं करना, बल्कि अमल के साथ साथ मेहनत भी करनी। मेहनत भी करनी है। कोई कारोबार भी ढूंढना है, कोई जॉब ढूंढनी है, कोई मेहनत करनी है, फिर अमल करना है, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रोज़ी जो देगा ना उसमें बरकत होगी। यानी कि जब आप ये अमल करेंगे अल्लाह ताला के नामों का, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए वसीले पैदा कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर इंशाअल्लाह कारोबार में 4 चांद लगेगा, चार फिर चांद कारोबार लगेंगे। चमकेगा। बिल्कुल। फिर लोग भी देखकर हैरान रहेंगे कि यार इस बंदे के पास पैसा किधर से आ रहा है। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। बहुत अच्छी बातें की मोहतरम ने कि अमल के साथ साथ मेहनत भी करनी है। जी तो नाजरीन, जैसा कि कर साहब ने आपके साथ रिज़्क़ का एक बड़ा ज़बरदस्त अमल शेयर किया, तो जिन लोगों को इस अमल की ज़रूरत है, बल्कि हर बंदे को आज के मौजूदा दौर में कर साहब हर बंदे को ज़रूरत है इस अमल की। हर बंदा परेशान है, रिज़्क़ की वजह से तंग दस्त है, जी जी जितनी महंगाई जा रही है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो हर दोस्त, हर मेरी बहन भाई, सब छोटे बड़े इस अमल को ज़रूर पढ़ें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।